इस वक्त एक वड्डी खबर दस्तक दे रही है, तुहाडे नाल सांझी करांगे वो खबर कि वह खबर किस मसले दे नाल जुड़ी है और उस मसले दे विच पंजाब सरकार दे सामने किहड़ी होर नवीं मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक मसले दे विच पंजाब सरकार नूं झटका दे दिता। मोदी सरकार ने मान सरकार नूं झटका क्यों दिता है और लंबे समय तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। इस रिपोर्ट के डिटेल के तुहाडे नाल वेरवे सांझे करांगे। दरअसल मसला है रूरल डिवेलपमेंट फंड का, जो पेंडू देहाती विकास का जिहड़ा फंड हुंदा है उसकी रकम है जिहड़ी तकरीबन 2880 करोड़ रुपया बनती सी, वो केंद्र सरकार वाल पेंडिंग सी पिछले 3 सीजनां दी, यानी कि 6 फसलों की जिहड़ी रकम खड़ी सी रूरल डिवेलपमेंट फंड की, वो हाले तक जारी नहीं की गई। इस बाबत केंद्र पद्धर ते होईयां मीटिंगां दे विच फाइनांस मिनिस्टर ने जिहड़े हरपाल सिंह चीमा वो मंग भी उठा चुके सी, पर फिर भी कोई वाह नहीं चली, तो हुण तक भी उन्होंने फंड नहीं मिलिया। जिथे ही पंजाब सूबा वो आर्थिक मंदहाली का शिकार है, जूझ रहा है और उस जूझना नूं हाले तक खत्म करने के लिए जिहड़े प्रयास जां जिहड़ियां कोशिशां होईयां वो फेल हुंदियां नज़र आ रही ने। तो उत्तों ही केंद्र सरकार ने अपना कोरी ना कर दी है। वो कोरी ना क्यों की है? 2880 करोड़ रुपए की रकम घट नहीं हुंदी। एक साल की है जिहड़ी एक सीजन की सालाना रकम है वो 1200 करोड़ रुपया बनती है। तो इस तरह ब्याज दरां जां होर सारे जिहड़े वेरवे ने वो पा के इकट्ठे तां रकम है जी पिछले 3 सीजनों की 2880 करोड़ रुपया बनती है। तो केंद्र सरकार ने हुण मान सरकार नूं कोरी ना कर दी है। जदों इदों तजवीज़ बना के भेजी जाती सी मान सरकार दे वल्लों कि सानूं ये रकम जिहड़ी बनती है दित्ती जावे, तो पिछली सरकार वेले भी ये रकम देण तो ना की गई। ना करन दा मतलब की है, कारण की है? ये जरूर मन दे विच सवाल होवेगा सारिਆਂ दे इस खबर नूं सुनन तो बाद कि आखिरकार केंद्र सरकार ने झटका दिता क्यों है। इसका कारण केंद्र सरकार ने यह दस्सिया, दलील यह दी है कि केंद्र जिहड़ा देहाती फंड है विकास का दिता जाता सी, वो किसी होर पासे ला दिता जाता सी। कैप्टन सरकार के बीजे हुए कंडे हुण मान सरकार नूं चुगणे पैणगे, पर वो कंडे चुगण के लिए भी कोई राह नहीं लभ रहा। हाल की घड़ी मुसीबत होर वध गई है। दरअसल सेंटर ने ये इल्जाम लाए ने पंजाब सरकार के उत्ते, चाहे वह पिछलियां सरकारां होण चाहे होने वाली सरकार नूं तां इह पूर्ण तौर के उत्ते फंड भी नहीं मिलिया सी। इस करके केंद्र सरकार का कहना है कि पंजाब सरकार नूं जदों भी ये देहाती विकास फंड दिता गया उसका मिसयूज होया, उसकी दुरवरतों हुई, दिता किसी होर काम लई जांदा है। इस फंड का मोटे तौर पर वरतों किस काम लई हुंदी है? मंडियां दे अनाज मंडियां दे विच 100 तरह के प्रबंध हुंदे ने, पानी का उत्थे दा फसलों नूं गड़ेमारी तो बचाउण दा, मींह कणी तो बचाउण दा, इस तरीके दे नाल जिहड़े लिंक रोड हुंदे ने खास करके जिन्हां ने खेतां नूं पिंडां दे नाल और मंडियां दे नाल जोड़ना हुंदा है, उस दी मुरम्मत दा काम हुंदा है, उन्हां नूं मेनटेन करन दा काम हुंदा है। वो सारा कुछ करन दे नाल कामां दे उत्ते जिहड़ी अख रखी जाती है, नज़र रखी जाती है, उन्होंने उत्ते फंडा की वरतों होंदी है। पर वो फंडा तो वांझी हो चुकी है। पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार ने कहा है कि जदों भी पिछले समय च फंड दिता गया सानू हिसाब तक नहीं दिता गया, इस करके असीं फंड नूं रोकते हैं और कोरी ना कर दी गई है। हुण मान सरकार ने इन्हां 8 महीनों के विच ये फंड लैण दे लई प्राप्त करन दे लई की कुछ हीले कीते ने, वो भी दसदे हैं। सब तो पहलां तां एक लैटर दिता गया और मान सरकार ने भी सब नूं याद होवेगा जिवें इखलाकी तौर के उत्ते एक सूबे का सीएम मुख मंत्री केंद्र दे विच मिनिस्टरां नूं भी मिलदा है और देश के प्रधानमंत्री नाल भी मुलाकात करदा है। वो मुलाकात की गई, उदों भी स्पैशल पैकेजां की मंग की गई ते नाल ये भी चेते कराया गया कि ये जिहड़े देहाती विकास फंड जारी नहीं होया, जिस नाल सूबे की आर्थिकता के उत्ते जिहड़ा असर पै रहा वो भी बोझ वधदा है। क्योंकि सूबे दे विच तुसीं सारे हुण तक जाण चुके हो कि मान सरकार नूं भी करजा लैना पिया, करजे की पंड दिनों दिन भारी हुंदी जा रही है। एक कर्जा 40,000 करोड़ रुपए तक की रकम पहुँच जाती है। एक अनुमान के अनुसार पहले महीनों के रकम है जी दसी गई, पहले 4 तो 5 महीनों 24,000 करोड़ रुपए है। बाद दे विच दस्सिया गया कि यह रकम है जी होर वध रही है तो कर्जा होर लैना पै रहा है। इस दे नाल सूबा आर्थिक मंदाली का शिकार है तो होर कर्जे की पंड थले दबदा जा रहा है। हुण मान सरकार ने हीले की कीते? मान सरकार ने सब तो पहला केंद्र सरकार ने कहा कि सब तो पहला एक शर्त रखते हैं, फंड तुहानूं जारी कर देंगे। मान सरकार ने पूछा कि शर्त किहड़ी है? उन्होंने कहा कि जिहड़ा इस संबंधी रूरल डिवेलपमेंट का जिहड़ा एक्ट है, इस संबंधी जिहड़े तय ते फंड वरते जाते हैं उस दे विच सोध करो, ये पूरा यकीन दिवाओ कि इस फंड दे विच जिहड़ा तुहानूं जारी किया जाएगा दुरवरतों नहीं होगी, जिहड़े कामां लई फंड बणिया उसे ते वरतिया जाएगा। तो मान सरकार ने विश्वास दिवाया तो सोध कर दी।
ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋਧ ਹੋ ਗਈ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤੇ ਤੱਕ ਪਾਏ ਗਏ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਫੰਡ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਧੀ ਪਚੱਧੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਗਈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੱਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫੰਡ। 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪਿਆ ਅੜਿੱਕਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੰਡ, ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ 2880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਮੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਡ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤੇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਾਉਣੇ किस पासे सी लाए किस पासे गए, जेकर जांच होवे तो काफ़ी कुछ निकल के सामने आ सकता। फिलहाल इस रिपोर्ट में इन्ना ही, मैनूं दो आ गया। धन्यवाद।